हेलो स्टूडेंट्स। तो नવું चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 रासायनिक गतिकी केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर में शू शीखवाना छे एनी चर्चा करीशुं। पहला आपणे 11th में उष्मागतिशास्त्र अने संतुलन चैप्टर शीखीने आव्या। तो आपणे पहला ए जोईए कि ए बे चैप्टर में आपणे शू शीख्या हता अने हवे आ चैप्टर में शू शीखवाना छे। खूब सरल चैप्टर है। तो स्टार्ट करीशुं कि उष्मागतिशास्त्र याद करो। उष्मागतिशास्त्र थर्मोडायनेमिक्स शू समझावे छे? बराबर शू हतुं? तो उष्मागतिशास्त्र परथी आपणने याद करो डेल्टा जी नी वेल्यू विषे कंईक वात हती कि डेल्टा जी नी वेल्यू जो नेगेटिव आवे तो प्रक्रिया आपमेळे थशे कि नहीं ते जाणी शकाय। याद करो। तो एनो मतलब ए थयो कि उष्मागतिशास्त्रना अभ्यास परथी प्रक्रियानी आपमेळे थवानी वृत्ति विषे जाणी शकाय। उष्मागतिशास्त्र आपणने ए समझावे कि आपणे जे प्रक्रिया करवा बैठा छे ए थशे कि नहीं। तो पहलो प्रश्न ए थशे कि रासायनिक प्रक्रिया थाय के न थाय। तो एनो जवाब तमने उष्मागतिशास्त्र में मळशे। तो लखीए कि उष्मागतिशास्त्र परथी प्रक्रियानी आपमेळे थवानी वृत्ति जाणी शकाय छे। टूंकमां कहीए तो प्रक्रिया थशे कि नहीं ते जाणी शकाय छे। टूंकमां प्रक्रिया थशे कि नहीं ते जाणी शकाय छे। केवी रीते? तो एना माटे 3 मुद्दा हता। डेल्टा जी लेस देन 0 एनो मतलब कि डेल्टा जी નું મૂલ્ય કેવું મળે? ઋણ। तो प्रक्रिया याद करो आपमेळे थशे कई दिशामां? पुरोगामी दिशामां। तो प्रक्रिया पुरोगामी दिशामां आपमेळे थाय। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 एनो मतलब कि डेल्टा जी નું મૂલ્ય ધન હોય तो प्रक्रिया पुरोगामी दिशा में आपमेळे न थशे परंतु एनी उल्टी एटले कि प्रतिगामी दिशा में आपमेळे थाय। पुरोगामी दिशा में आपमेळे थशे नहीं। अने डेल्टा जी नी वेल्यू इज इक्वल टू 0 होय तो प्रक्रिया कई स्थिति में होय छे? संतुलन स्थिति में होय। तो उष्मागतिशास्त्र परथी आपणने प्रक्रियानी थवानी वृत्ति विषे जाणी शकाय। ओके चलो। तो અહીં સુધી समझ पड़ी कि मारे कोई प्रक्रिया करवी होय, नवी प्रक्रिया आपणे लईने बैठा होय तो प्रक्रिया थशे कि नहीं तो ए जाणवा माटे मारे अभ्यास करवो पड़े उष्मागतिशास्त्रनो। नेक्स्ट संतुलनवाळुं चैप्टर हतुं। संतुलन एक्चुअली संतुलन उष्मागतिशास्त्रनो एक भाग छे पण छतां बी आपणे संतुलनवाळुं चैप्टर शीख्या। शुं शीख्या हता? संतुलन परथी शुं माहिती मळी हती? संतुलन परथी माहिती ए मळी हती कि जो कोई प्रक्रिया आपमेळे थती होय तो ए प्रक्रिया केटला अंशे थशे। मतलब कि प्रक्रियामां निपजनुं वधारे प्रमाण मळशे कि प्रक्रियामां प्रक्रियकनुं प्रमाण वधारे मळशे। तो संतुलन परथी प्रक्रिया केटला अंशे पूर्ण थशे ते जाणी शकाय छे। केटला अंशे पूर्ण थशे नो मतलब शुं? तो एना माटे आपणे याद करो संतुलन अचळांक के નું મૂલ્ય લેતા હતા। જો કે ગ્રેટર ધેન 1 મળે એ 1 કરતાં મોટો મળે તો પ્રક્રિયા કઈ દિશામાં પૂર્ણ થાય? પુરોગામી દિશામાં પૂર્ણ થશે એટલે કે નિપજનું પ્રમાણ વધુ મળશે। તો પ્રક્રિયા પુરોગામી દિશામાં પૂર્ણ થશે માટે શું કહી શકાય? નિપજની સાંદ્રતા
હંમેશા કોના કરતાં વધુ મળશે? પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કરતાં વધુ મળે. જો k ગ્રેટર દેન 1 હોય તો. ઉલટું k લેસ દેન 1 હોય તો પ્રક્રિયા પુરોગામી દિશામાં પૂર્ણ ન થશે, પરંતુ પ્રતિગામી દિશામાં પૂર્ણ થશે. પ્રતિગામી દિશામાં પૂર્ણ થશે અને તેવા કિસ્સામાં તમને નિપજનું પ્રમાણ ઓછું મળે અને પ્રક્રિયકનું પ્રમાણ વધુ મળે. અને જ્યારે k = 0 હોય તો પ્રક્રિયા કઈ સ્થિતિમાં હોય? પ્રક્રિયા સંતુલન સ્થિતિમાં હોય અને તેવા કિસ્સામાં નિપજ અને પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં ફેરફાર થતો નથી. સાંદ્રતા અચળ રહે, પણ કદાપી તમે એવું ના બોલતા કે સાંદ્રતા અચળ સમાન થઈ. ક્યારે? પ્રક્રિયા સંતુલનમાં હોય એટલે નિપજ અને પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા સમાન નહીં હોતી, પરંતુ સાંદ્રતા કેવી હોય છે? અચળ હોય, જે સમય સાથે બદલાતું નથી. ઓકે, ચાલો આપણને બે વસ્તુ ખબર પડી ગઈ, પ્રક્રિયા થશે કે નહીં અને થશે તો કઈ દિશામાં થશે. તો હવે પ્રશ્ન શું છે? પ્રશ્ન તો બધા સોલ્વ થઈ ગયા. ના, હજુ એક પ્રશ્ન બાકી છે. પ્રશ્ન બાકી છે કે જે કોઈ પ્રક્રિયા આપમેળે થતી હોય, 60%, 70%, કે 80% થતી હોય, પરંતુ એ પ્રક્રિયા કેટલા સમયમાં પૂર્ણ થશે? મતલબ કે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે સમય કેટલો લાગશે? પ્રક્રિયાનો વેગ કેવો હશે? એ ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર કે સંતુલન પરથી જાણી શકાતું નથી અને તેના માટે આપણને જરૂર પડે છે રાસાયણિક ગતિકીની. તો વાત ક્લિયર થવી જોઈએ કે રાસાયણિક ગતિકીમાં આપણે શાનો અભ્યાસ કરવાના છે? પ્રક્રિયાના વેગનો. તો લખીશું રાસાયણિક ગતિકી પરથી પ્રક્રિયા કેટલા સમયમાં પૂર્ણ થશે, એટલે કે પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો હશે તે જાણી શકાય છે. તો ક્લિયર? ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો ઉપયોગ પ્રક્રિયા થશે કે નહીં તે જાણવા માટે, સંતુલન પરથી કેટલા અંશે પૂર્ણ થશે તે જાણવા માટે, જ્યારે રાસાયણિક ગતિકી પરથી એ પ્રક્રિયાનો વેગ જાણી શકાય, કેટલા સમયમાં પૂર્ણ થાય. આ ત્રણેનો અભ્યાસ કર્યા બાદ જ આપણે કોઈ પ્રક્રિયાને પ્રયોગશાળામાં પૂર્ણ કરી શકીએ. બરાબર? તો હવે લખીશું કે ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર છે શું? રાસાયણિક ગતિકી શું છે? તો રાસાયણિક ગતિકીની વ્યાખ્યા શું થશે? તો રસાયણ વિજ્ઞાનની એવી શાખા કે જેમાં પ્રક્રિયાના વેગનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તથા વેગને અસર કરતા પરિબળોનો. સિમ્પલ છે. તો રસાયણ વિજ્ઞાનની એવી શાખા કે જ્યાં પ્રક્રિયાના વેગ અને વેગને અસર કરતા પરિબળોનો શું કરવામાં આવે? અભ્યાસ કરવામાં આવે. તેને રાસાયણિક ગતિકી કહે છે. ક્લિયર બધાને? તો સિમ્પલ થઈ ગયું. રાસાયણિક ગતિકીમાં આપણે માત્ર ને માત્ર વેગ અને વેગને લગતા જ પરિબળોની ચર્ચા કરીશું. આપણે પ્રક્રિયા થશે કે નહીં, કેટલા અંશે થશે, એ બધું આપણે આગળ જોઈ ગયા. અહીં એવું જ સ્વીકારવાનું છે કે પ્રક્રિયા થશે જ, પરંતુ માત્ર ને માત્ર વેગને રિલેટેડ ચર્ચા જ અહીં કરવામાં આવે છે. હવે જો વેગની વાત કરીએ તો વેગના આધારે પ્રક્રિયા કેટલા પ્રકારની હોઈ શકે? નોર્મલી પ્રક્રિયાના પ્રકારની વાત કરીશું. આ ખૂબ અગત્યનું છે. રાસાયણિક પ્રક્રિયાના પ્રકારો. તો પ્રક્રિયાના પ્રકારોની આપણે બે રીતે ચર્ચા કરીશું. એક, વેગ અથવા તો ઝડપના આધારે પ્રકારની વાત કરીએ અને પછી એની કઈ રીતે થાય છે તે વૃત્તિના આધારે વાત કરીશું. તો જુઓ, ઝડપના આધારે પ્રક્રિયાના 3 પ્રકાર પાડેલા છે. એક, અતિ ઝડપી પ્રક્રિયા. નોર્મલી
ખૂબ ઝડપથી થતી હોય, નેનો સેકન્ડમાં થતી હોય તેવી પ્રક્રિયાને અતિ ઝડપી પ્રક્રિયા કહેશો. કોઈ ઉદાહરણ ખરું આપણી પાસે કે જે અતિ ઝડપી પ્રક્રિયાનો હોઈ શકે? તો પ્રબળ એસિડ અને પ્રબળ બેઝ વચ્ચે થતી પ્રક્રિયા. પ્રબળ એસિડ અને પ્રબળ બેઝ વચ્ચે થતી પ્રક્રિયા એ કોનું ઉદાહરણ છે? અતિ ઝડપી પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ છે. જેમ કે પ્રબળ એસિડ અને બેઝની વાત કરીએ તો NaOH અને HCl પ્રબળ જ હોય છે, જેમાંથી શું બને? NaCl વત્તા H2O. આ પ્રક્રિયા નેનો સેકન્ડમાં પૂર્ણ થાય છે. આ પ્રક્રિયા 10⁻⁹ સેકન્ડ એટલે કે નેનો સેકન્ડમાં શું થાય છે? પૂર્ણ થાય છે. હવે સવાલ એ રહ્યો કે આપણે જો વેગની ચર્ચા કરવાના હોય, વેગ, તો આપણે કયા પ્રકારની પ્રક્રિયાનો વેગ માપી શકીએ? તમે કહો, શું નેનો સેકન્ડ માપવાની કેપેસિટી છે આપણી પાસે? તો નહીં. તો એનો મતલબ એ થઈ ગયો કે રાસાયણિક ગતિકીમાં અતિ ઝડપી પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ આપણે કરવાના જ નથી, કારણ કે વેગ એટલો બધો વધુ છે કે જે પ્રાયોગિક રીતે માપી શકાય નહીં. ક્લિયર થયું? ચાલો, પછી આવશે, આપણે સાફ કરવું પડશે. નેક્સ્ટ છે અતિ ધીમી પ્રક્રિયા. અતિ ધીમી પ્રક્રિયા ખૂબ વધારે સમયમાં પૂર્ણ થતી હોય. ઉદાહરણ જ લેવાનું છે. ઉદાહરણ તરીકે લોખંડનું કટાવું, બરાબર, યુરેનિયમનું વિખંડન, આ બધી પ્રક્રિયાઓ ખૂબ વધુ સમયમાં પૂર્ણ થાય છે. લોખંડનું કટાવું કંઈક એક દિવસમાં, એક સેકન્ડમાં કે એક મિનિટમાં થતું નથી. એને દિવસો લાગી શકે, એને વીક એટલે કે અઠવાડિયાઓ લાગી શકે, અને મહિનાઓ પણ લાગી શકે. તો પ્રક્રિયા ખૂબ ધીમી કહેવાય. અને યુરેનિયમનું વિખંડનની વાત કરીએ તો એના માટે તો ઘણા વર્ષો નીકળી જશે. તો કહેવાનો મતલબ કે આ ખૂબ ધીમી પ્રક્રિયા છે, બરાબર. કાર્બન C12નું વિખંડન, કાર્બન 12નું વિખંડન, કાર્બન 14નું વિખંડન, ખૂબ ધીમી પ્રક્રિયાઓ છે. વર્ષો સુધી નીકળી જાય. વર્ષ સુધી આપણે કંઈક ઘડિયાળ લઈને બેસી તો નહીં રહેવાય ને. કહેવાનો મતલબ શું છે કે અતિ ધીમી પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ પણ આપણે કરી શકતા નથી. એક તો અતિ ઝડપી પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ ન કરી શકાય, કારણ કે સમય ખૂબ નાનો છે, માપી શકાય નહીં, અને એનો સમય ખૂબ વધારે છે, અને એટલો સમય આપણે એક જ પ્રક્રિયા માટે કાઢી શકીએ નહીં. તો પછી આપણે માત્ર ને માત્ર ધીમી પ્રક્રિયા, બંનેની વચ્ચેની વાત કરીશું. ધીમી પ્રક્રિયા, જેમ કે ઉદાહરણની વાત કરીએ તો ગ્લુકોઝનું વ્યસ્તીકરણ, સુક્રોઝનું વ્યુત્ક્રમણ, સ્ટાર્ચનું જળ વિભાજન, કાઢી દઈશું આપણે, ઠીક છે. સ્ટાર્ચનું જળ વિભાજન, તમે સ્ટાર્ચ C6H10O5 N ટાઈમ, આ સ્ટાર્ચનું સૂત્ર હોય. એમાં પાણી ઉમેરો, સલ્ફ્યુરિક એસિડ ઉદ્દીપક તરીકે રાખો અને વિઘટન કરો, જળ વિભાજન કરો, તમને N ટાઈમ C6H12O6 એટલે કે ગ્લુકોઝ મળે. હવે આ પ્રક્રિયા 1 કલાક, 2 કલાક કે 3-4 કલાકમાં પૂરી થઈ શકે, અને એટલો સમય આપણે ફાળવી શકીએ. માટે કહી શકાય કે માત્ર ને માત્ર આપણે કઈ પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કરવાના છે? ધીમી પ્રક્રિયાનો. ઓકે, ચલો, હજુ આપણે વેગ અથવા તો ઝડપના આધારે પ્રક્રિયકનું વર્ગીકરણ કર્યું. હવે બીજો મુદ્દો. ઓકે, હવે પ્રક્રિયાનું વર્ગીકરણ પ્રક્રિયાના સ્વભાવને આધારે કરવાના છે. તો પ્રક્રિયાના સ્વભાવને આધારે બે પ્રકારની પ્રક્રિયા હોય છે: પ્રારંભિક પ્રક્રિયા અને સંકીર્ણ પ્રક્રિયા. પ્રારંભિક પ્રક્રિયા એટલે એલિમેન્ટરી રિએક્શન, અને સંકીર્ણ પ્રક્રિયા એટલે કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શન. આ બે પદો
આપણે આ ચેપ્ટરમાં આનો ખૂબ વધુ ઉપયોગ કરવાનો છે. માટે પ્રથમ સમજી લો કે પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ શું હોય છે અને કોમ્પ્લેક્સ રિએક્શન શું હોય છે. હવે પ્રારંભિક પ્રક્રિયા એટલે શું? તો એવી પ્રક્રિયા કે જે માત્ર ને માત્ર એક જ તબક્કામાં નીપજ આપી દેશે. સમજ્યા? એક જ તબક્કામાં નીપજ બનાવી દેશે. તો એવી પ્રક્રિયાને પ્રારંભિક પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે. એક જ તબક્કામાં થાય. તમને ખબર છે કે પ્રક્રિયાઓ ઘણા તબક્કામાં પણ પોસિબલ છે. તો ઘણા તબક્કામાં થતી હોય અને અંતે નીપજ મળતી હોય તો એને સંકીર્ણ પ્રક્રિયા કહેવાય. તો લખીશું કે એવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કે જે એક જ તબક્કામાં પૂર્ણ થઈ નીપજ આપે તો તેને પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ કહે છે. ઉદાહરણ તરીકે PCl5 ફોસ્ફરસ પેન્ટાક્લોરાઇડનું જે ગરમ કરવામાં આવે તો PCl3 અને Cl2 મળે. એક તબક્કામાં પૂર્ણ થાય. બીજું શું છે? બંને વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે? તો એક તબક્કામાં ઘણા તબક્કામાં. આ પ્રક્રિયાના અભ્યાસ દરમિયાન એની મર્યાદા એ છે કે અહીં પ્રક્રિયાની ક્રિયાવિધિ તમે જાણી શકો નહીં. ક્રિયાવિધિ મતલબ શું? કે કઈ રીતે કયો બંધ તૂટ્યો હશે, આ 5 Clમાંથી કયો Cl તૂટ્યો હશે, એમાં પણ પ્રથમ Cl કયો તૂટ્યો હશે, એ ક્રિયાવિધિ આપણે જાણી શકતા નથી. મતલબ કે પ્રક્રિયકમાંથી નિપજનું રૂપાંતર થયું કઈ રીતે એની ક્રિયાવિધિ પ્રારંભિક પ્રક્રિયા પરથી જાણી શકાતી નથી. અહીં પ્રક્રિયકનું નિપજમાં રૂપાંતરની ક્રિયા વિધિ જાણી શકાતી નથી. તો એની મર્યાદા એ છે કે માત્ર નિપજ આપી શકીએ, પણ આપણે એ ન કહી શકીએ કે આ 5માંથી કયો Cl પહેલાં તૂટ્યો અને કયો Cl પછી તૂટ્યો. એટલે કે ક્રિયાવિધિ વિશે કોઈ માહિતી મળતી નથી. હવે સંકીર્ણ પ્રક્રિયાની વાત કરીશું. ઘણા તબક્કાઓમાં થાય છે એ તો જોઈ ગયા. લખીશું એવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કે જે ઘણા બધા પ્રારંભિક પ્રક્રિયાના તબક્કાઓના અંતે પૂર્ણ થાય. એનો મતલબ ઘણા તબક્કામાં થાય અને પાછા દરેક તબક્કા કેવા હોય છે? પ્રારંભિક પ્રક્રિયાના જ હોય છે. એટલે કે દરેક તબક્કા પ્રારંભિક પ્રક્રિયાનો હોય છે. અને આ પ્રક્રિયાની ક્રિયાવિધિ આપણે જાણી શકીએ કારણ કે અલગ અલગ સ્ટેપમાં થાય ને અંતે નિપજ મળે. મધ્યવર્તી સંયોજન બને અને પછી નિપજ મળે. જ્યારે અહીં મધ્યવર્તી સંયોજન બનતું નથી. લખી શકીએ મધ્યવર્તી સંયોજન બનતું નથી. જ્યારે ક્રિયાવિધિ હોય તો મધ્યવર્તી સંયોજન બનશે અને અંતે નિપજ બનશે. તો ઉદાહરણ તરીકે લખવું હોય તો તમે બેન્ઝીનનું નાઇટ્રેશન લઈ લો. બેન્ઝીનના નાઇટ્રેશનની ક્રિયાવિધિ એલેવન્થમાં શીખ્યા જ છે. પહેલાં નાઇટ્રિક એસિડ સલ્ફ્યુરિક એસિડ પ્રક્રિયા કરે, નાઇટ્રોનિયમ આયન આપે, પછી નાઇટ્રોનિયમ આયન બેન્ઝીનના પાઇ ઇલેક્ટ્રોન પ્રત્યે આકર્ષાય, તે Hનું વિસ્થાપન કરે. આખી ક્રિયાવિધિ આપણે લખી શકીએ અહીં. બરાબર? તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણને ખબર પડી જશે પહેલાં બંધ કયો તૂટશે, કયો બંધ કયા ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થાનાંતર થશે. તો કહેવાનો મતલબ કે સંકીર્ણ પ્રક્રિયાની ક્રિયાવિધિ આપણે જાણી શકીએ. તો લખીશું કે આવી પ્રક્રિયાની ક્રિયાવિધિ જાણી શકાય. બરાબર? અહીં ક્રિયાવિધિ જાણી શકાતી નથી. મતલબ કે નિપજ કેવી રીતે મળશે તે ખબર પડતી નથી. તો ખૂબ અગત્યનું છે. પ્રારંભિક પ્રક્રિયાઓ એક જ તબક્કામાં થાય, ક્રિયાવિધિ હોતી નથી અને મધ્યવર્તી સંયોજન બનતું નથી. જ્યારે સંકીર્ણ પ્રક્રિયાઓ ઘણા બધા તબક્કાઓમાં થાય અને બધા જ તબક્કાઓ પ્રારંભિક હોય છે.
અને એની ક્રિયાવિધિ જાણી શકાય એટલે કે મધ્યવર્તી સંયોજન બનતું હોય તો તેનું પણ આપણે સ્ટ્રક્ચર એટલે કે સૂત્ર બનાવી શકીએ. ઓકે, પ્રથમ કોપી કરો આટલું. હવે આપણે આ ચેપ્ટર પર આવી છીએ. આ ચેપ્ટરમાં જે શીખવાના છે તે પ્રક્રિયા વેગ વિશે છે. તો રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ શું હોય છે? નોર્મલી ફિઝિક્સમાં વેગ એટલે શું? આંતર ભાગ્યા સમય, સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમય. સ્થાનાંતર ભાગ્યા સમય. સ્થાનાંતર એટલે શું? સ્થાનમાં થતો ફેરફાર ભાગ્યા સમય. તો કોઈ વ્યક્તિ એકમ સમયમાં કેટલું સ્થાનાંતર કરે, એના સ્થાનમાં કેટલો ફેરફાર થાય, એને જ આપણે વેગ કહીએ. અહીં પણ એવું જ છે, પરંતુ રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં કઈ પ્રક્રિયામાં બીકર રહીને આપણે કંઈ સ્થાન તો બદલતા ન હોઈએ. તો રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં શું બદલાય છે? રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં સાંદ્રતા બદલાય છે. ઓકે, તો આપણને ખબર છે કોઈ પણ પ્રક્રિયા હોય આ પ્રક્રિયા છે તો તેમાં પ્રથમ હોય છે પ્રક્રિયક અને તેમાંથી શું બને છે? નિપજ બને છે. પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા સમય સાથે ઘટે અને એ પ્રક્રિયકનું નિપજમાં રૂપાંતર થાય, માટે નિપજની સાંદ્રતા સમય સાથે વધશે. તો કહી શકાય કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ એટલે શું? રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ એટલે શું? તો રાસાયણિક પ્રક્રિયા વેગ એટલે એકમ સમયમાં, ચલો ફરી પાછા, વેગ બરાબર સમય, અંતર ભાગ્યા સમય એટલે એકમ સમયમાં એમ બોલતા હતા, તો અહીં સાંદ્રતા ભાગ્યા સમય આવશે. તો લખીશું એકમ સમયમાં પ્રક્રિયક અથવા નિપજની સાંદ્રતામાં થતા ફેરફારને પ્રક્રિયા વેગ ક્યાં તો દર કહે છે. ચલો, ધારો કે આપણે એક પ્રક્રિયા લઈએ. ધારો કે એક પ્રક્રિયામાં 1 મોલ પ્રક્રિયક R માંથી 1 મોલ નિપજ P મળે છે. ક્લિયર? મતલબ R માંથી P મળે. આ પણ 1 મોલ અને આ પણ 1 મોલ. ચાલો, સમયગાળો લેવો પડશે. તો ધારો કે પ્રારંભિક સમય છે, T1 એ આની સાંદ્રતાની વાત કરીએ. T1 એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ને આપણે R1 કહીશું અને નિપજની સાંદ્રતા ને આપણે P1 કહી દઈએ. હવે સમય વધતો જશે, પ્રક્રિયકનું નિપજમાં રૂપાંતર થશે, માટે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટતી જશે, નિપજની સાંદ્રતા વધતી જશે. કહેવાનો મતલબ કે સાંદ્રતા બદલાશે. તો લખીશું તથા અંતિમ સમય T2 આપી દઈએ. T2 એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા R2 લેશું અને નિપજની સાંદ્રતા બદલાઈને કેટલી થઈ ગઈ? P2 હોય. તો પ્રક્રિયા વેગ શું થશે? તો પ્રક્રિયા વેગ બરાબર શું હોય છે? સાંદ્રતાનો ફેરફાર અને તેના માટે લાગતો સમય હોય. ક્લિયર? તો પ્રક્રિયા વેગનું સૂત્ર એ છે સાંદ્રતામાં તો ફેરફાર ભાગ્યા સમય. આપણે લખી દીધું એકમ સમયમાં થતા. તો પછી મારે લખવું હોય કે પ્રક્રિયક R તો પ્રક્રિયામાં વપરાય છે અને નિપજ ઉત્પન્ન થાય છે. તો પ્રક્રિયક R ના વપરાશનો દર શું છે? R ના વપરાશનો દર તો કેવી રીતે લખી શકાય? તો ચાલો, સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર, બરાબર, સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર કઈ રીતે લખતા હતા? અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક. તો અહીં આવશે R2 માઇનસ R1 ભાગ્યા સમય. અને આને જ કહેવામાં આવે ડેલ્ટા R ના છેદમાં ડેલ્ટા T.
ડેલ્ટા આરના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. એ જ રીતે નિપજ પીના બનવાનો દર બોલો શું આવશે? ફરી પાછું અંતિમ માઇનસ પ્રારંભિક તો P2 માઇનસ P1, કારણ કે સાંદ્રતામાં ફેરફાર તો આ જ છે અને સમય એટલે T2 માઇનસ T1 અને એને પણ આપણે ડેલ્ટા પીના છેદમાં ડેલ્ટા ટી લખી શકીએ, જ્યાં ડેલ્ટા શું દર્શાવે છે? ફેરફાર દર્શાવે છે. હવે ખૂબ મોટો પ્રશ્ન થશે કે આપણી પાસે જે R1 છે અને જે R2 છે, R1 છે સોરી P1, જે R1 છે અને R2 છે એમાં કોણ મોટા હશે? તો ડેફિનેટલી R1 ગ્રેટર દેન શું હોય છે? R2, કારણ કે સાંદ્રતા તો સમય સાથે ઘટે તો પ્રારંભમાં વધારે હોય અને અંતિમમાં ઓછી હોય. તો એવા કિસ્સામાં ઓછી સંખ્યામાંથી વધુ સંખ્યા જો માઇનસ કરીએ તો જવાબ તો ઋણ આવશે. એનો મતલબ કે પ્રક્રિયાનો વેગ ઋણ આવે અને વેગ ક્યારે પણ પ્રક્રિયાનો વેગ ક્યારે પણ ઋણ હોઈ શકે નહીં. તો આપણે એ પદને ધન કરવા માટે, મતલબ કે આનો જે આન્સર આવવાનો છે એને ધન કરવા માટે પહેલાંથી જ આપણે અહીં માઇનસ લખી દઈશું. તો વાત સમજ પડી? આનો મતલબ કે પ્રક્રિયા આર બરાબર સૂત્ર બની ગયું માઇનસ ડેલ્ટા આર બાય ડેલ્ટા ટી, અને એટલો જ દર આના બનવાનો હોય માટે એ લખાય ડેલ્ટા પીના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. પણ આ મૂલ્ય પ્લસ અને આ મૂલ્ય માઇનસ. માઇનસ એટલા માટે અહીં લખવાની જરૂર નથી, માઇનસ એટલા માટે તમને બતાવ્યું છે કે આનો જવાબ ઋણ આવવાનો, એ ઋણ અને ઋણ ધન બનશે. તો આ થયો પ્રક્રિયાનો દર. એકમની વાત કરીએ, એકમ શું થશે બોલો? પ્રક્રિયા વેગનો એકમ શું થવાનો? પ્રક્રિયા વેગનો એકમ, ચાલો બોલો. ઉપર કયું પદ છે? સાંદ્રતા. એનો મતલબ કે ઉપર આવશે સાંદ્રતાનો એકમ અને નીચે શું છે? સમય. તો નીચે આવશે સમયનો એકમ. રાઈટ. સાંદ્રતાનો એકમ શું આવે? મોલ પ્રતિ લિટર. તો લખીશું અહીં મોલ પ્રતિ લિટર અને સમયનો એકમ આપણે સેકન્ડ લઈ લઈએ તો બોલો શું બનશે? મોલ ના છેદમાં સેકન્ડ ના છેદમાં તો મોલ લિટર ઇનવર્સ અને સેકન્ડની આ થયો આપણો એકમ. સમય તરીકે તમે મિનિટ પણ લઈ શકો, વર્ષ પણ લઈ શકો, કંઈ પણ લઈ શકો, પણ આ તો ક્લિયર હશે મોલ પ્રતિ લિટર પ્રતિ સેકન્ડ. ઠીક છે. તો આ થયું પ્રક્રિયાનો વેગ. વ્યાખ્યા સિમ્પલ છે. એકમ સમયમાં પ્રક્રિયા કરી નિપજની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર છે, જેને આપણે એક ઉદાહરણ લઈને સમજાવ્યું. તો આપણને આર એટલે કે પ્રક્રિયક માટે સૂત્ર મળે માઇનસ ડેલ્ટા આરના છેદમાં ડેલ્ટા ટી અને નિપજ માટે પ્લસ ડેલ્ટા પીના છેદમાં ડેલ્ટા ટી. માઇનસ કેમ આવે છે એ સમજાવી દીધું છે, ક્લિયર હોવું જોઈએ. કોપી કરો.